हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आमार आरो एकटी ब्लगे तोमादेर अनेक अनेक स्वागत। तो आज के होच्छे बृहस्पतिवार। तो देखो मा एखाने सकाल बेला देखो कत माछ किने एनेछे। एखाने एनेछे मा तेलापिया माछ और एखाने एनेछे फैसा माछ। तो एगुलो एखन आमी भालो करे धुए रेखे दिएछि। तो एगुलो तारपर मा रान्ना करबे। और एखाने देखो मा आजके कतगुलो सब्जिओ किने एनेछे। एखाने देखो कलमी शाक एनेछे टेला कालू और बुड़िर जन्य। और एखाने देखो कुमड़ो किने एनेछे, अनेकटाई कुमड़ो किने एनेछे। और एखाने देखो शीश पालंग किने एनेछे। तो शीश पालंगटा आजके रान्ना करा होबे। और एखाने देखो किने एनेछे सिम। तो सिमगुलो देखो कतटा टाटका और नरम। दाঁড়াও তোমাদের हाथ दिए देखिए दिच्छी। देखो कतटा नरम और टाटका एकदम। और एखाने एनेछे मा आलू। तो एगुलो सब नतून आलू। तो एगुलो आजके मा सब बाजार थेके एनेछे। तारपर आमी स्नान करे चले एसेछि छादे। आजके माई रान्ना करबे, आमी आजके रान्ना करब ना, कारण आजके बृहस्पतिवार, आजके आमी पुजो देब। तो देखो एखाने छादे देखो कतगुलो फुल फुटेছে। एखाने देखो जबा फुल फुटेছে। तो जबा फुलटा तुले नेब एखन आमी। देखो लाल जबाटा कतटा सुंदर फुटेছে। और एखन शीतकाल बोले एकटु कम फुल फुटছে, तबे गरमकाले किन्तु प्रचंड फुल फोटे। तो तोमादेर साथे शेयार करब। तो एखाने देखो नीलकंठ फुल फुटेছে। नीलकंठ फुलटा देखो कत बड़ फुटेছে और कतटा सुंदर फुटेছে। तो तुले निलाम। और निजेर गाछेर फुलेर पुजो देওয়ার किन्तु मजाई आलादा। और एखाने देखो पियारा। तो ये पियारागुलो किन्तु गाछेर, आमादेर गाछेर। तो आमादेर बाड़ीते गलिर मध्य माने नीचे आर कि गलिर मध्य पियारा गाछ आछे। तो सेखाने पियारागुलो पेरे निये आसलाम। तो भाबलाम तोमादेर साथे शेयार करी। और निजेर गाछेर फुल फले पुजो दिते किन्तु भालोई लागे। तारपर एखाने देखो मा आजके किछु फुलও किने এনেছিল बाजारे गेछिलो जखन। तो सेगुलो एखन आमी बेছে निচ্ছি भालो करे। एखाने जबा फुल तारपरे नीलकंठ फुल दोपाटी फुल सबकिछु एकसाथे मेशानो रयेछे। तो एगुलो बेছে निচ্ছি, नयतो नष्ट हये जाबे। जेहेतु कालके किछुटा फुल रेखे देबो पुजो देওয়ার জন্য, तो सेई कारणे नष्ट हये जाबे। तो सेई कारणे देखो बेছে निलाम। तारपर देखो तोमादेरके तो आगेई बोलेछि आजके बृहस्पतिवार। तो सेई कारणे लक्ष्मी ठाकुरेर जे घरटा आगेर सप्ताहे पाता छिलो तो सेटा तुले निচ্ছি, कारण आजके आबार नतुन करे पातबो। तो सेई कारणे तुले निलाम। तारपर एखाने देखो चले एसेछि गोपालके स्नान कराते। गोपालटा सकालबेला घुम थेके उठे एइभाবেই कम्बल गाয়ে দিয়ে বসে থাকে। तो এখন চলে এসেছি ঠাকুরের স্নানের জন্য জল বানিয়ে নিয়েছি। জল বানিয়ে তারপরে ঠাকুরকে দেখো এইভাবে সবাইকে এইভাবে ফুল দিয়ে জল ছিটা দিয়ে দিয়ে স্নান করিয়ে দিচ্ছি। তো আমি এইভাবেই স্নান করিয়ে দিই ঠাকুরকে। তো তারপর দেখো এখানে আমার সবাইকে স্নান করানো হয়ে গেছে। তারপর আমি গোপালদেরকে জামা টুপি, জামা না সোয়েটার, তো সোয়েটার টুপি এগুলো সব পরিয়ে দিচ্ছি, কারণ এখন তো শীতকাল। তো দেখো একে একে সবাইকে আমি সোয়েটার টুপি সব পরিয়ে দিচ্ছি। তো ভাবলাম তোমাদের সাথে আজকে পুজো দেওয়ার ব্লগটাই শেয়ার করি, কারণ হচ্ছে আজকে আমার বৃহস্পতিবার আর সোমবার। তোমরা তো জানোই, যারা যারা আমার রোজ ভিডিও দেখো তারা তো জানোই যে আমার সোমবার আর বৃহস্পতিবার পুজোর দায়িত্বটাই থাকে। তো রান্নাটা মাই করে এই দুদিন, আর বাকি দুদিন রান্নাটা আমি করি হয়তো। তো দেখো তারপরে তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমার সব ঠাকুরকে জামা পরানো হয়েও গেছে। তারপর আমি ফুল দিয়ে দিচ্ছি। তো ফার্স্টে যে ঠাকুরটাকে ফুল দিলাম নীলকণ্ঠ ফুল, সেটা হচ্ছে ভোলানাথ। তো আমাদের ভোলানাথের মূর্তি আছে। তো সে তোমাদেরকে বলে দিলাম, নাহলে তোমরা বুঝতে পারবে না হয়তো দেখে। তো সেই কারণে তোমাদেরকে বলে দিলাম। তারপরে দেখো এখানে সব ঠাকুরকে ফুল দিয়ে দিচ্ছি। আর ফুল দিয়ে সাজালে কিন্তু ঠাকুরটা দেখতে কিন্তু একটু আলাদাই সুন্দর লাগে। এখানে দেখো সব ঠাকুরকে ফুল দিয়ে দিচ্ছি। তারপর দেখো এখানে
ঠাকুরের সবাইকে ফুল দিয়ে তারপরে ঘরটা মুছে নিয়েছিলাম, মুছে নিয়ে তারপর এখানে চলে এসেছি হচ্ছে লক্ষ্মী ঠাকুরের ঘট সাজাবো, কারণ আজকে তো বৃহস্পতিবার, তো সেই কারণে ধুয়ে নিয়ে চলে এসেছিলাম। তো এখন দেখো সবগুলোতে সিঁদুর লাগিয়ে নিচ্ছি আর ঘটে জলও দিয়ে নিয়েছি। এখানে দেখো স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে নিচ্ছি। তো এবার দেখো ঘটের মধ্যে সিঁদুর লাগানো হয়ে গেছে। তারপর আমি এখানে আম পাতার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। তো আমরা দুটো আম পাতা দিই, একটা হচ্ছে পেতলেরটা তো দেই, তো তার সঙ্গে আরেকটা মানে আসল যে আম পাতা হয় সেটাও দিই। তো দেখো সবগুলোর মধ্যেই আমি সিঁদুর লাগিয়ে দিলাম। তারপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সুপুরি, তারপরে পান, তারপরে বেলপাতা, তারপরে দিয়ে দিলাম কলা আর ডাব, তারপর দিয়ে দিচ্ছি ফুল, জবা ফুল যে গাছ থেকে পেরেছিলাম সেটা, তারপর বেলপাতা আর দুব্বো দিয়ে দিলাম। তো দেখো ঘরটা সাজানোর পর কত সুন্দর লাগছে, তো ভাবলাম তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে দিই। তারপর এখানে দেখো আমি এখানে প্রদীপটা জ্বালিয়ে নিচ্ছি, কারণ এখন পাতবো ঘট, তো সেই কারণে প্রদীপটা জ্বালিয়ে নিলাম। তারপর দেখো এখানে ঘট নিয়ে চলে এসেছি, এখানে আমি ঠাকুরের ঘটটা পেতে নিচ্ছি। তো তারপর দেখো এখানে আমি চলে এসেছি মায়ের পায়ে আলতা পরাতে। তো আমি প্রত্যেক বৃহস্পতিবার মায়ের পায়ে আলতা পরাই, তো সেই কারণে দেখো এখানে চলে এসেছি মায়ের পায়ে আলতা পরাতে। আর দেখো আলতা পরানোর পর পাগুলো মানে পা না চরণগুলো দেখো কত সুন্দর লাগছে। তো এই কাজটা করতে কিন্তু আমার খুব ভালো লাগে, সেই জন্য আমি এই মানে এই কাজগুলো করে থাকি আর কি। তো তারপর দেখো মায়ের চরণে আমার আলতা পরানো হয়েও গেছে, তারপর জবা ফুল দিয়ে দিলাম। তো এখানে দেখো কত সুন্দর লাগছে। তারপর আমি চলে যাব ঠাকুরের ভোগ দিতে। তো এখানে দেখো জল শঙ্খগুলো সাজিয়ে নিচ্ছি সবার আগে। তারপরে দেখো এখানে নিচে ভোগ সাজিয়ে নিচ্ছি। এখানে যে পেয়ারাটা তোমাদের দেখিয়েছিলাম গাছ থেকে পেরেছিলাম, সেই পেয়ারাটা দিয়ে আজকে পুজো দেব। তো এখানে দেখো সব থালা গ্লাস সব সাজিয়ে নিয়েছি। তারপর দিয়ে দিচ্ছি পেয়ারাগুলো, তারপর দিয়ে দিচ্ছি তুলসী পাতা সবার ভোগে। আর এরপর কিন্তু নকুলদানাও দিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু সেটা তোমাদের সাথে দেখানো হয়নি। তো এখানে দেখো সবাইকে তুলসী পাতা দিয়ে দিলাম। তারপর এখানে শঙ্খটার মধ্যে ফুল দিয়ে দিলাম। তারপর এখানে দেখো সবাইকে জল দিয়ে দিচ্ছি। তো তারপর এখানে প্রদীপটা জ্বালিয়ে নিচ্ছি, এখানে ধূপকাঠিটাও জ্বালিয়ে নেব। তারপর দেখো এখানে চলে এসেছি পুজো করতে, এখানে আরতি করতে চলে এসেছি। এখানে দেখো ধূপকাঠি দিয়ে আরতি করে নিচ্ছি। তারপর আজকে তোমরা তো জানোই সোমবার আর বৃহস্পতিবার আমি কর্পূর দিয়ে আরতি করে নিই, তো সেই কারণে দেখো কর্পূর দিয়ে আরতি করে নেব একটু পরে। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা।
তারপর দেখো বন্ধুরা, এখানে আমার আরতি করা হয়ে গেছে, তো ভাবলাম তোমাদেরকে সামনে থেকে একবার দেখিয়ে দিই পুরো ঠাকুরটা। তো এই দেখো কতটা সুন্দর লাগছে আজকে। আর এখানে দেখো নিচে ঠাকুরের বাসনগুলো ধুয়ে এইভাবে ভালো করে উল্টে রেখেছি যাতে জলটা ঝরে যায়। তারপর দেখো রান্নাঘরে চলে এসেছি। তো আজকে তো তোমাদেরকে বলেইছি যে মা রান্না করেছে। তো মা দেখো এখানে গ্যাস ট্যাস মুছে পরিষ্কার করে নিয়েছে। আর এখানে মা রান্না করেছে পালং শাক, ওই শীষ পালংটা সব সবজি দিয়ে মা রান্না করেছে। আর এটা কিন্তু খেতে খুবই ভালো লাগে। তারপর এখানে দেখো রয়েছে কালকের একটু বাঁধাকপি রয়েছে, তো পুরোটা খাওয়া হয়নি। তারপর এখানে রয়েছে একটুখানি শুক্তো, ওই পেঁপে দিয়ে মাছের মাথা দিয়ে যে শুক্তো করা হয়েছিল সেই শুক্তোটা রয়ে গেছে। তো এগুলো এখন খাওয়া দাওয়া হয়ে যাবে। তো তারপর এখানে দেখো মা রান্না করেছে ওই ফ্যাসা মাছ আর তেলাপিয়া মাছ দিয়ে সিম দিয়ে আলু দিয়ে ঝোল মাছের। তো এটাও মা রান্না করেছে। তোমাদের সাথে রান্নাগুলো রেসিপিগুলো শেয়ার করতে পারিনি। তো আমি যখন পুজো দিচ্ছিলাম তখন মা এগুলো রান্না করে নিয়েছে। তারপর দেখো এখানে রয়েছে কিছুটা মাছ, এগুলো কালকে রান্না করা হবে। এগুলো ভেজে রাখা হয়েছে, তো নাহলে নষ্ট হয়ে যাবে না ভেজে রাখলে, তো সেই কারণে এগুলো ভেজে রাখা হয়েছে। এগুলো কালকে রান্না করা হবে। তারপর দেখো এখানে মা কতগুলো কলা পাতা কেটে এনেছে। কলা পাতা এনেছে, এনে তারপর এগুলো ছোট ছোট করে টুকরো করে রেখে দিয়েছে। এখানে দেখো অনেকগুলো রয়েছে, তাই ভাবলাম তোমাদেরকে একটু দেখাই। তো আমি যেহেতু কলা পাতায় ভাত খেতে ভালোবাসি, সেই কারণে মা দেখো কতগুলো কলা পাতা নিয়ে এসছে। তো চলো এবার খেতে যাই, তারপর তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। এখানে দেখো মা এখানে দেখো কলা পাতার মধ্যে কত সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে। এখানে দেখো ভাত দিয়ে দিয়েছে, তারপর দিয়েছে ওই পাশে বাঁধাকপি, পালং শাক, তারপর এখানে একটা বাটির মধ্যে দিয়েছে মাছের ঝোলটা, আর ওখানে স্যালাড। তো চলো এবার খাওয়া দাওয়া করে নিই। তো চলো আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। কালকে দেখা হচ্ছে আবার নতুন একটা ব্লগে।